Hello, you are on Talking Point and I'm your host Dhanya. Now, who says marriages are made in heaven? I think marriages are made in the hands of an astrologer. Even if A to Z parameters are correct and they fit into place, till an astrologer says the horoscope is matching, it is never confirmed, isn't it? Isn't it a reality? How about Vastu Shastra and Feng Shui? We hear of these beliefs being applied in the construction of the houses. Even more frequently these days, at least that's what I perceive. So how much do we follow what is not really known to us as per scientific studies, and in order to lead better, happier, fruitful lives? Now that's the topic broadly that we are going to discuss tonight on Talking Point. It has always been a grey area. What is superstition for some is faith to the others. When we choose to believe in something that is not scientifically validated, we tread into that unknown territory which could be termed superstitious. In India, we have a tradition of believing in the unknown, be it Jyotisha, Nadi Shastra, or even the concept of rebirth. These practices have held on for centuries, hardened by the rituals that were passed from one generation to another. The interesting fact is, a superstition or not, these practices serve as alternatives to other worldviews, such as religion or science. Why do we like to find answers in our problems from the stars and the spirits, or is there a science to it? All this and more in this episode of Talking Point. Let's get into the topic with a very positive, open mind, and let me welcome all our panelists tonight on the show. First, may I welcome Mrs. Shanta Vijay. She is an art of living teacher. She's an expert astrologer and also a palmistry expert. Ma'am, thank you so much for being a part of the show. Now moving on to Professor Ravi Chandran. He is a professor of English in Department of English in University College. Thank you so much, sir. Thanks. Third, I would like to welcome Mr. Chandra Bose. He's a Feng Shui expert. That's not something I know so much about. I tried to read up, but it was so complicated. So I'm going to break down the complications, make it simpler for you through him. Sir, welcome to the show. Moving on to Mr. Nanda Kumar IS. He is a director. He is the director at Information and Public Relations. He is a numerology expert, and that's very interesting, a combination, IS and numerology. I'm very curious to know, but we'll get into that at a later juncture in the show. And yes, of course, needs no introduction, Mr. Rahul Ishwar. I'm not describing and giving him any kind of description, because we all know him. He's a media person. He is an expert. He's an expert on Vedic philosophy. He's a man of a lot of things. So welcome to the show, Rahul. Thank you for finding the time to be on our show. And moving on to now last guest for the evening, he is our colleague. He is a producer, he is a journalist, he is Mr. Jain Shastamangalam. Thank you all for being on the show tonight. ആദ്യമായിട്ട് മാമിൻ്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് പറയൂ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ജേർണി, എസ്ട്രോളജി, ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്, പാമിസ്ട്രി, തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു? അതൊരു അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും കൗതുകം മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളും മാനസിക ഭാവങ്ങളുമാണ്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരെ മനഃപൂർവ്വം വേദനിപ്പിക്കുന്നു, അവർക്കതിൽ യാതൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകാറില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു പ്രയാസം അന്യർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ വളരെയേറെ വിഷമം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാൻ എന്താണ് ഒരു ടൂള്, അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ജ്യോതിഷം. ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോൾ 20 വർഷമായിട്ട്. 20 വർഷമായിട്ട്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൽ അസ്ട്രോളജിയും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അസ്ട്രോളജിയുടെ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ഡേ കോഴ്സാണ്. അത് ഞാനാണ് അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പം ഞാൻ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടീച്ചറായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ചന്ദ്രബോസ് സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, എങ്ങനെയാണ് ഫെങ് ഷുയിലേക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ കാരണം? ഫെങ് ഷുയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയാം എൻ്റെ ജീവിതമാർഗ്ഗമല്ല ഫെങ് ഷുയി. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു 22 വർഷക്കാലം ഞാൻ UAE-യിലായിരുന്നു, ഷാർജയിലായിരുന്നു. അവിടെ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ലാൻഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനക്കാരനോ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട തൻ്റെ ഹിന്ദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഹിന്ദി അറിയാം. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കി തന്നു. എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ, ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എങ്ങനെ ബിസിനസ് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അവിടെ ആകർഷിക്കാം, എങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ പുരോഗതിപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ആറ്റെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് സ്ഥാപനമുണ്ട്. 2-3 ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആൾറെഡി. അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി സ്വയം. എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം എന്താ മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചാൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെയർ കേസും
പ്രധാന വാതിൽ ഒരേ ദിശയിലായിരുന്നു. സ്റ്റെയർ കേസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതേ ദിശയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന വാതിലും. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ഫെങ്ഷുയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള യോഗം നമുക്കില്ലാതെ വരികയും അത് പടിയിറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ണൂരായിരുന്നു, 25,000-ൽ പരം വീടുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ള ലൈവായിട്ട് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു വരുന്നു. അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട്. അത് കാണുമെന്നെങ്കിൽ ഈ കണികൾക്കെല്ലാം കാണാം. അപ്പോൾ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റം വരും. ഇന്ന് എനിക്ക് 2 സ്റ്റാഫിലും തുടങ്ങി ഇന്ന് എനിക്ക് 12 പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു മിസ്റ്റർ നന്ദകുമാർ IAS. സർ, ഈ IAS-ഉം ന്യൂമറോളജിയും ഒരു ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്താണ് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. Nobody has ever said that it should not go side by side with numerology. കാരണം ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള പല IAS IFS ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള പാമിസ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അമച്വറിഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഐ കനോട്ട് കോൾ മൈസെൽഫ് എസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ബിക്കോസ് ഇൻ ദ സ്ട്രിക്ട് സെൻസ് ഓഫ് ദ ടേം ഐ എം നോട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ അറ്റ് ഓൾ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നവരടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേജാൻ ദാരുവാല ഒരുപാടുണ്ട്. അംടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂമറോളജിസ്റ്റ്. ഈ ന്യൂമറോളജി ഒരു സയൻസ് തന്നെയാണോ? അല്ല, അതാണ് ബേസിക്കലി ഇതൊരു സയൻസ് ആണെന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ അസ്ഥാനത്താണ്. ബിക്കോസ് നോബഡി വാണ്ട്സ് ടു know whether it's a science or not. If you approach somebody or somebody approaches you with a specific request, അയാൾ പറയുകയാണ് I am giving you the date of birth, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണം തരുന്നു, based on which you have to make a prediction. അപ്പോൾ you predict, and whether it comes or true or not, that's a totally different question. And the person who approaches you does not care to think about the fact that the prediction which was given out by you, whether it is based on science or not, it's absolutely irrelevant insofar as that particular person is concerned. Appo adil endanu involved? If you don't call it a science, then adil endanu? Onnum vilikanda, don't call it by any. Adil endanu involved in? It's a system. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം, നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ന്യൂമറോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സിസ്റ്റം വളരെ പഴയതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈത്തഗോറിയൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഹീബ്രു സിസ്റ്റം, കാബാല സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ദെയർ അവൈലബിൾ. എല്ലാ ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ വോഗ്, എല്ലായിടത്തും അത് പോപ്പുലറാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായം ഒരുപക്ഷെ ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായമാണ്. അതായത് അക്ഷരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ സംഖ്യ, അക്ഷരത്തിന് ഓരോത്തിനും ഓരോ മൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടവയാതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമ്പ്രദായം തന്നെയുണ്ട്. ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഓരോ മൂല്യം കൊടുത്തിട്ട് ടോട്ടലി നമുക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഹരിശ്രീ ഗണപതയ നമ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വരുമ്പോൾ 51 അക്ഷരങ്ങൾ വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ 51 അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മൊത്തം സംസാരത്തെ, നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? 51 അക്ഷരാളി കലിത തന്നുലതേ വേദമാകുന്ന ശാഖിക്കൊമ്പത്തമ്പോട് പൂക്കും കുസുമതീലം തിന്ന പുന്തൻ കുഴമ്പേ ചെമ്പൽത്താർ ബാണടമ്പ പ്രശമന സുഹൃതോപാത്ത സൗഭാഗ്യലക്ഷ്മി സമ്പത്തെ കുമ്പിടുന്നേൻ കഴലിണ വലയാധീശ്വരി വിശ്വനാഥി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിപ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചമ്പുവിലൊരു ശ്ലോകമുണ്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? മഴമംഗലത്തിൻ്റെ നൈഷധം ചമ്പൂല്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ 51 അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് യു കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിതൗട്ട് അട്ടറിങ് എ സിംഗിൾ വേർഡ്, ആൻഡ് ഓൾ യുവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് ആർ അഗെയിൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ മേ ബി ലെറ്റേഴ്സ് arranged in a definite sequence. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഓരോരോ പ്രത്യേക മൂല്യം കൊടുത്തിട്ട് യു predict or you just give the trends, prevailing trends based on the total number of what the total the sum total of all the words, all the letters in a word. Basically it is the same. ഞാൻ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന സമ്പ്രദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതീയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യു ക്യാൻ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഇന്ത്യൻ, യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ഇന്ത്യൻ. ബട്ട് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്പെസിഫിക്കലി പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മേ ബി ഇറ്റ് ഹാസ് മച്ച് മോർ കണക്ഷൻ with maybe a European system, you can also say like certain that. Numbers denote a certain situation in life. Is that how it works, sir? എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു what ever occurs to me at that particular point of time, I blurt it out. Okay. Based on, much of it will be based on the birth calculations number and maybe the name of the person. ഇനി വരുമ്പോൾ ഉള്ള അയാളുടെ ചില പ്രത്യേക ഭാവഹാവാദികളും ചലനങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് യൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. And if you ask me whether it has some scientific basis or anything of that kind, I am absolutely helpless. I cannot just ആ ഏരിയയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്ന പോലുമില്ല. ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ജയന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? കഴുത്തിൽ ബട്ടണൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുക. നേരത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒത്തിരി ചരടുകളുണ്ട്, ആ വിരലിൽ മോതിരമുണ്ട്. പറയൂ, എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദിസ്? അസ്ട്രോളജി ഒക്കെ കുറച്ച് അറിയാമല്ലേ ജയൻ? അസ്ട്രോളജി കുറച്ചറിയാം. വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് അസ്ട്രോളജിയിൽ വന്നെത്തിപ്പെട്ടത്. ഞാനും ഈ അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. കാരണം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ അവൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ട്.
എന്തായിരിക്കും നാളെ സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. ഇതൊന്നും ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു ഭാഷയിലൂടെ അവന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. ഈ ഉത്കണ്ഠയാണല്ലോ അവനെ പ്രകൃതിയെ ആരാധിക്കാൻ പോലും പണ്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സൂര്യനെയും കല്ലിനെയും പർവ്വതങ്ങളെയും ഒക്കെ അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവന് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായത് ഭയം കൊണ്ടാണ്. കാരണം നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുമോ, എനിക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അന്നുണ്ടായ യഥാർത്ഥ സയൻസും അന്നുണ്ടായ ഇതുപോലുള്ള ഇതിനെ ഒക്കൾട്ട് സയൻസ് എന്നാണല്ലോ ഇപ്പം കോമൺലി വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്രവും ഈ നിഗൂഢ ശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ അന്നേ ഈ പറയുന്ന ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും പരസ്പരം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും ഒരു രീതിയാണ്. മനുഷ്യരാശി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം വിശ്വാസമുണ്ടാവും, ആചാരമുണ്ടാവും. അതിനെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്നെ മൗഢ്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രാഹുൽ? ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ ഒക്കൾട്ട് സയൻസസ് ആയാലും ബിലീഫ്സ് ആയാലും പ്രാക്ടീസ് റിച്വൽസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങൾ, ന്യൂമറോളജി, ഫെങ്ഷ്വി, വാസ്തുശാസ്ത്ര ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അസ്ട്രോളജി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നോട് പേഴ്സണലി എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഓർ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ഓർ ഈവൻ സയൻസ് ഓർ റിലീജിയൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൂസ് സയൻസ്. കാരണം മറ്റൊരു ചോദ്യം വരും, അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ്, റിലീജിയൻ്റെ നിർവചനം എന്താണെന്ന് വരും. പക്ഷേ ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ടെർമിനോളജിയിൽ ഐ വിൽ ഓൺലി ചൂസ് സയൻസ്. 2, ഇത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, അത് പാമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും കൈറോളജി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്, പാമിസ്ട്രി കൈറോളജി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോളജി ആണെങ്കിലും അടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും ആർ സീരിയസ് ഇനഫ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാര്യം ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം, അവിടെ ഈ സയൻസ് എന്ന വാക്കിന് വലിയൊരു പ്രശ്നം വരും. എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം, ന്യൂട്ടന്റെ പല തിയറീസും ഐൻസ്റ്റീൻ കോൺട്രാഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ പല തിയറീസും അല്ല ഹോക്കിൻസ് പറയുന്നത്. അപ്പം ന്യൂട്ടൺ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിരുന്നോ, ഐൻസ്റ്റീൻ സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ആയിരുന്നൊരു ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രോയിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ സീരിയസ് ഇനഫ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. കാര്യം പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം, നമ്മൾ അസ്ട്രോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇന്ന് വെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഓതേഴ്സിലൊന്നാണ് ലിൻഡ ഗുഡ്മാൻ. ലിൻഡ ഗുഡ്മാനെ വായിച്ചിട്ടാണ് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇനി 3 ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ, കൈനോട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ, പക്ഷിയാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ തട്ടിപ്പ് നടക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രമെന്ന വാക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന, സംവാദത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്ന നിലപാട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ എടുക്കണം. കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് കഴിയും. ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കൈ നോക്കുന്നൊരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാവരുടെയും കൈ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇവൻ എല്ലാവരോടും ഒരേ കണ്ടീഷനെ പറയും, ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ആരോടും പറയണ്ട, ഇത് ഗോപ്യമായി രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ കുറച്ച് സംസ്കൃതമൊക്കെ ചേർത്ത് പറയും. അപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് പോണേ. ഞാനിപ്പോൾ 2 പേരുടെ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു 5 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ജനറലായിട്ട് പറയും. ഒന്ന്, പലപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാറുണ്ട്. പല സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതെ, നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കും. 2, ജീവിതത്തിൽ 2 പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും 2 പേരിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ശരിയാണ്, 2 പ്രണയങ്ങൾ. 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3ലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4ലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. 3, പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനത്ര നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയാറില്ലേ? ശരിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പറയാത്ത മാതാപിതാക്കളിൽ അങ്ങനെ വളരെ ജനറലായ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ തടയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓതന്റിക് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് സംവാദത്തിലേക്ക് വരാനും ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനും സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിലെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനുമുള്ള മനോഭാവം കാണിക്കണം. ഇപ്പൊ ആ പോയിന്റ് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഈ സാറിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, പ്രൊഫസർ രവിചന്ദ്രനോട് ചോദിക്കട്ടെ. പ്രൊഫസർ പറയും, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ടേക്ക്? ഇപ്പൊ അസ്ട്രോളജിയും ന്യൂമറോളജിയും എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? അതൊരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ല, ഇപ്പോൾ ഇത് സയൻസ് ആണെന്ന് ഇവരാരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊരു ചർച്ച ഇല്ല. സയൻസ് ആണോന്നല്ല, ഒരു സയന്റിഫിക് എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്തിനാണ്? അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് വരുന്നവർക്കാർക്കും സയൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല തമാശകൾ കേൾക്കാൻ പറ്റി. സാധാരണ നമ്മൾ വിനോദത്തിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നികുതി ഇല്ലാത്ത കുറേ വിനോദം. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശാസ്ത്രീയത അവകാശപ്പെടുകയാണ്. ഇവരിപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയത ഇവരാരും തന്നെ അവകാശപ്പെടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചർച്ച അസാധുവാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അതെ, ഇവരാരും തന്നെ ഒരു വാക്കിനോട് ചേർക്കാമെങ്കിൽ ഇത് ഈ സയന്റിഫിക് സോഷ്യലിസം എന്ന് മാർക്സ് വിളിക്കുന്ന പോലത്തെ തമാശകളോടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം. കാര്യം ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസവും ഫെയ്ത്തും മാത്രമാണെന്ന് സാറ് സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ സർ? യെസ്. അപ്പോൾ അല്പമെങ്കിലും കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രാഹുലാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഇത് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറീസ് ഐൻസ്റ്റീൻ ഖണ്ഡിച്ചു.
ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ തിയറീസ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിലും ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങളും ലംഘനങ്ങളും വരാറുണ്ട് എന്നും ആയതിനാൽ ഇതും നമ്മൾ സഹിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തെറ്റുണ്ടേ തിരുത്താം. ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുകുന്നതൊരു നദിയാണ്. അതൊരു എവർ ഗ്രോയിങ് പ്രോസസ്സാണ്. അതിനകത്ത് വരുന്ന തിരുത്തലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേട്ടമാണ്, അതിൻ്റെ മഹത്വമാണ്. അത് നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കുതിരവട്ടത്തൊട്ടിയല്ല, അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ച് ബാരക് ഒബാമയ്ക്ക് ഒരു 2 കിലോ പോത്തിറച്ചി കൊണ്ടുവരാൻ വിളിക്കുന്നവർ കാണും. ചിലർ ചിലപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നവർ കാണും. ചിലർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലെൻസ് വെച്ച് ഡയറക്ടർ ആവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവരായിരിക്കും. നമ്മളിവരെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, ഓ കഷ്ടം, ഇവരെല്ലാം ഭ്രാന്താണ്. പക്ഷെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന വകുപ്പിൽ കുറേ പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷനോ അത് പരിശുദ്ധമായി വിശുദ്ധമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നന്ദകുമാർ സാറിനോട് പറയുകയാണ്, സാർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷനാണ്, അതിനൊരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനാണ്, അതിലൊരു ട്രൂത്ത് ഇല്ല, അതിലൊരു സത്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ്? അല്ല, ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ എന്നെ സമീപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി വ്യതിരിക്തം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് എവർ ഐ ബിലീവ് മേ നോട്ട് ബി എ ബിലീഫ് ഓർ മേ ബി ഒരു സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ മേ ബി ഫോർ അനദർ ഫെലോ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആസ്ട്രൽ എൻറ്റൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. ആസ്ട്രൽ എൻറ്റൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള എനർജി വൈബ്രേഷൻ ലെവലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ എം ആസ്ഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് ടു യു പ്രോബ്ലി ഐ വിൽ ബി കട്ടിങ് എ വെരി സോറി ഫിഗർ. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് റിസർച്ചൊക്കെ നടത്തി ഫിസിക്സിൻ്റെ മറുകര കാണാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോയിങ് റിവർ, മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ നോബഡി ക്യാൻ വാട്ട് യു കോൾ ഗോ ടു ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റിവർ ബിക്കോസ് റിവറിൽ പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള അനുസ്യൂതമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ വരും. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരു അബദ്ധം ഇന്നത്തെ ആചാരമാകാം, നാളത്തെ ശാസ്ത്രം അതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പണ്ട് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഒരു പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവിയിലൊരു വലിയ റെവലേഷനായിട്ട് മാറിയേക്കാം, മനസ്സിലായില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെവൻലി ബോഡീസിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും 2 തിയറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സൂര്യൻ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറി, മറ്റത് ഭൂമി നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി. ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി വാസ് പ്രൊപ്പൗണ്ടഡ് ബൈ വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ക്ലോഡിയസ് ടോളമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രീക്ക് അസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു. ഈ ശരിക്ക് ഹീലിയോസെൻട്രിക് തിയറി വന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള പോളിഷ് അസ്ട്രോണമറാണ്. നമ്മുടെ ശരിക്ക് വളരെ പിന്നെ നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ. അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റൈസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ, ദ റെവല്യൂഷൻ ബസ് ഓർബിയം സെലസ്റ്റിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദർ ഇസ് എ റെവലേഷൻ. ഇതിനെ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബാഹ്യോപാധികളൊന്നുമില്ലാതെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ചോദനയുടെ ഫലമായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപാധികൾ ഉപയോഗിച്ച് വിതൗട്ട് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ എക്സ്ട്രേനിയസ് കോൺട്രിവെൻസസ് നമ്മുടെ ആര്യഭടൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ മഹത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആര്യഭടീയത്തിൽ സ ഗോളഹ സ വൃത്തഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് എല്യൂസിഡേറ്റഡ്, മനസ്സിലായില്ലേ. ആക്ച്വലി ഇത് എർത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധ്രുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ചപ്പിയും പിന്നെ നടുക്ക് പിന്നെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് തള്ളിയുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒബ്ലൈറ്റ് സ്പെറോയിഡ് പറഞ്ഞ ഷേപ്പാണ്. ഈവൻ ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ആര്യഭടീയ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും, സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏതോ ഒരു ഉപാധി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു. ദാറ്റ് ഉപാധി വാസ് നോട്ട് ടു സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത നിർവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു ഉപാധി ഉപയോഗിച്ച് ആര്യഭടനെ പോലുള്ള അതിമഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അത് ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ, ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് ശാസിക്കപ്പെട്ടത് എന്തോ അതാണ് ശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രീയത ഇത് ശാസ്ത്രം. അതായത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മുതലക്കുളത്തിൽ നിങ്ങൾ ചാടരുത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവർ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ശാസനമാണ്. അതേ കണക്ക് തന്നെ പൗർണമി ദിവസം ഒരു ആടിനെ ബലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം പെട്ടെന്ന് നടക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസനമാണ്. ഇത്തരം ശാസനങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഗൗളിശാസ്ത്രം, ജ്യോതിശാസ്ത്രം, ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പ്യുവർ സയൻസുമായിട്ടോ സയൻസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദവുമായിട്ടോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. Okay, I really want to know more about it, so we'll talk about it, but that will be after the break. Stay tuned. അന്ധവിശ്വാസം ഉന്മാദം തന്നെ, പക്ഷേ ആ ഉന്മാദം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സാഹചര്യം ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവായ ആസ്പെക്റ്റുകളെ ഒളിച്ചെഴുതുവാൻ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചില സങ്കല്പങ്ങളുടെയും ഇമേജുകളുടെയും
സൗന്ദര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഈസ്തറ്റിക്സിൽ തന്നെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പുതിയൊരർത്ഥം ഈ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. I am a little superstitious person personally. Actually, I believe that superstitions lead give us a little positive energy. ചെറുതിലെ മുതൽ കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിയെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്.